آج میں ایک کالج سے جڑی ایک بہت ہی مبہم کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ استاد اور اس کے دو خوبصورت طالب علم، اور یہاں تک کہ جاسوس بھی نہیں جانتے کہ کس انجام تک پہنچنا ہے۔ کہانی سے مجھے کمیونٹس میں فلم کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار ہے۔ اسے دیکھ کر لطف اٹھائیں۔ فلم کا آغاز ایک خوبصورت کالج پروفیسر سام سے ہوتا ہے۔ تمام طلبہ نے پسند کیا اور تمام طلبہ نے پسند کیا۔ ہم ان کے مداحوں میں سے ایک کو دیکھتے ہیں۔ سکول گرل کیلی، وہ شہر کے بہت امیر والدین اور سرپرستوں کی بیٹی ہے۔ لیکن کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو کیلی کو پسند نہیں کرتی، جیسے سوسی۔ وہ کیلی سے زیادہ معمولی زندگی گزارتی ہے اور وہ جاسوس رے سے بھی نفرت کرتی ہے، جس نے اس سے قبل لڑکی کو مختلف گولیاں رکھنے کے جرم میں 6 ماہ قید کی سزا سنائی تھی۔ سام اپنی کشتی باندھ رہا ہے اور کیلی اس کے پاس آتی ہے۔ خوبصورت پروفیسر سے گاڑی چلانے کو کہتی ہے۔ لڑکی کے گھر اور وہاں وہ لڑکی کی ماں سینڈرا سے ملتے ہیں، جس کا کبھی سام کے ساتھ افیئر تھا۔ ویکینڈ پر کالج کے طلبہ سام کی مدد کرتے ہیں اور خوشی سے اس کی جیپ دھوتے ہیں۔ ہماری نائکا کیلی اور اس کے دوست کو اس تقریب میں مدعو کیا گیا ہے۔ استاد کی گاڑی کی صفائی کے بعد کیلی اپنے دوست کو گھر جانے کو کہتی ہے اور وہ استاد کے پاس جاتی ہے، لیکن آدمی کوئی دلچسپی نہیں دکھاتا۔ اس سے بہت ناراض ہو کر لڑکی گھر چلی جاتی ہے اور اگلے دن کیلی کالج نہیں جاتی۔ وہ اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ ٹیچر سام نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ جاسوس رے اور گلوریا نے کیس سنبھال لیا اور کیلی کے تمام بیانات ریکارڈ کر لیے۔ اور کین، ایک عجیب نجی وکیل، سام کا محافظ بن جاتا ہے، اور جب وہ اس سے بات کرتا ہے، سام یقیناً ہر چیز سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ کیلی کی دبنگ ماں نے پورے شہر کو پروفیسر کے ساتھ ساتھ اپنے نوجوان پرینی کے خلاف کر دیا ہے، اور غریب پروفیسر مارا جاتا ہے۔ صبح ایک وکیل اس سے ملنے آتا ہے، جس پر وہ اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ اصولی طور پر وہ اپنے طلبہ کے ساتھ نہیں سوتا۔ اس شام سوسی جاسوسوں کو بلاتی ہے اور انہیں اپنے گھر بلاتی ہے۔ لڑکی بتاتی ہے کہ کس طرح پروفیسر سام نے 1 سال پہلے اس کا فائدہ اٹھایا، اور ایسا کرتے ہوئے وہ اپنی تفتیش کے دوران وہی جملہ کہتی ہے جو کیلی کہتی ہے۔ یہ ثبوت حتمی ہو جاتا ہے اور مقدمے کی سماعت کے دوران استاد کو حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ جب عدالت کا وقت آتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیلی سے جرح کی گئی ہے اور اس نے اپنی گواہی کی تصدیق کی ہے۔ تاہم سوزی سے پوچھ گچھ کا وقت آ گیا ہے، جس میں وکیل اپنی تمام ناقابل یقین صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ سوزی کی جرح کے دوران کین کے وکیل اسے یاد دلاتا ہے کہ پروفیسر سام نے اسے 2 بار جیل سے رہا کیا اور وہ ایک اچھا دوست تھا، اور پھر ان کے بقول انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ تاہم اس واقعے کے 1 ماہ بعد سوزی وہاں موجود ہے۔ گولیوں سے چھلنی لڑکی پھر سے پروفیسر کو مدد کے لیے پکارتی ہے۔ تاہم وہ اس وقت چھٹیوں پر تھے اور سوسی کو جیل جانا پڑا۔ یہاں لڑکی دباؤ کو نہیں سنبھال سکتی اور تسلیم کرتی ہے کہ اس نے پروفیسر سیم پر بہتان لگایا، کیلی کے ساتھ اس کے پاس واپس آنے کے لیے۔ سوسی نے ایسا کیا کیونکہ اس نے اسے جیل سے نہیں بچایا، اور کیلی کیونکہ سام نے اسے مسترد کر دیا، حالانکہ وہ پہلے ہی اپنی ماں کے ساتھ سو رہا تھا۔ سام کو کیلی کے خاندان کو $8 ملین ہرجانہ ادا کرنا پڑا، کیونکہ اس نے اپنے جھوٹ سے اس چھوٹے سے شہر میں ایک استاد کی زندگی اور کیریئر تباہ کر دیا۔ اور یہ رقم کیلی کے دادا کی وراثت سے لی گئی تھی، جسے لڑکی اپنی ماں کی موت کے بعد ہی حاصل کر سکے گی، جو ابھی تک اپنے عروج پر تھی۔ پروفیسر کو ایک ہوٹل میں جانا پڑتا ہے اور کیلی شام کو اس سے ملنے جاتی ہے، اور پھر ہم سیکھتے ہیں کہ کیلی اپنے دادا کی وراثت حاصل کرنے کے لیے سام کے ساتھ ملی بھگت کر رہی تھی۔ فوری اور سوسی اسے ہٹانے میں ان کی مدد کر رہی ہے، اور وہ تینوں رات ایک ساتھ گزارتے ہیں۔ تاہم ہمارے جاسوسوں نے جلد ہی اس اسکینڈل کو پکڑ لیا، اور جاسوسوں نے جلد ہی کیلی کا سراغ لگا لیا۔ وہ اسے 2 ٹوک الفاظ میں بتاتا ہے کہ اسے شبہ ہے کہ وہ تینوں کیریبین میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ کیلی اور سام شاید سوسی دی جنکی کو مارنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اس لیے انہیں اس کے ساتھ پیسے بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شام کو جاسوس سوسی سے ملنے جاتا ہے، اسے یاد دلاتا ہے کہ اس نے اپنے دوست ڈیو کو کس طرح مارا جب اس نے اسے حراست میں لیا، اور پھر اشارہ کیا کہ وہ جانتا ہے اس کے اسکینڈل کے بارے میں، اور اس کے اتحادی اسے غیر ضروری گٹی کے طور پر مسترد کر دیں گے۔ سوسی گھبراہٹ میں سام کو فون کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر گھبرا کر کیلی کے گھر پہنچ جاتی ہے۔
सैम केली को फोन करता है और इसे बताता है कि अगर सोजी इतनी घबराती है तो वो जरूर होनी चाहिए पहुंचाया, और फिर दोनों लड़कियों से कहा कि वो जासूस की जारहीत का शिकार न हों। लड़कियां खौफजदा हो जाती हैं और झगड़ा शुरू कर देती हैं और यहाँ तक कि लड़ना झगड़ना शुरू कर देती हैं, लेकिन फिर पुरजोश होकर बोसा लेना शुरू कर देती हैं। और ये सब जासूस रे के कैमरे पर पकड़ा गया है, जो इस वक्त सूसी की पैरवी कर रहा है। और अब वो यकीनी तौर पर इन तीनों की साजिश के बारे में जानता है और अपने साथियों को इसके बारे में बताता है। अगली रात केली एक नशे में धुत सूसी को एक वीरान साहिल पर ले आती है ताकि अच्छा वक्त गुजार सके। साम अचानक नमूदार होता है और तजवीज करता है कि वो सब एक आखिरी बार मिलते हैं और अपने अलग अलग रास्ते जाते हैं। लड़का केली से इनके लिए एक पल अडलाने को कहता है और वो नशे में धुत लड़की को झाड़ियों में घसीटता है और इसे मार देता है। जोड़ा लाश को दलदल में ले जाता है, जहां आदमी इसे दफन करता है। सूसी की दाद मिस्टर ने जासूसों को मतला किया कि इसकी पोती घर साहिल समंदर पर जाता है, जहां सूसी घूमना पसंद करती है। साहिल समंदर पर हमारे जासूस को खून के धब्बे और किसी के दानत मिले, मुमकिना तौर पर सूसी के कैप्टन साहिल समंदर पर आता है और आर्जी तौर पर रे को फौजदारी मुकदमा से हटा देता है। रे फिर अपने साथी ग्लोरिया से मुश्तबा अफराद का एक हिस्सा लेने को कहता है। इस पीछा के दौरान साम ने इसे देखा और इसे केली को दिखाने के लिए अपने होटल के कमरे में मदऊ किया। पर्सनल फाइल, और इस फाइल से साफ जाहिर है कि लड़की ने सोजी को खूब मारा है। ग्लोरिया ने फौरी तौर पर रे को मतला किया और वो इसे खून बताता है। साहिल समंदर पर पाया सूसी का है जासूस केली की हवेली में जाता है इसे साम से बचाने के लिए, लेकिन इनकी मुलाकात अचानक फायरिंग के तबादले में बदल जाती है। आखिर में जासूस जख्मी हो जाता है और लड़की मारी जाती है। जासूस का दावा है कि इसने केली को गोली मार दी अपने दिफा में, लेकिन कप्तान के हुक्म की नाफरमानी करने पर इसे फिर भी पुलिस फोर्स से निकाल दिया जाता है। हमें बाद में मालूम हुआ कि फरानज़क ने इस बात का तयन किया है कि केली की कार पर पाए जाने वाले खून के धब्बे एक मैच हैं सूसी का खून, इसलिए पुलिस ने ये नतीजा अखज़ किया कि केली ने सूसी को कत्ल किया। साम एक उष्णकटिबंधीय जजीरे पर जिंदगी से लतीफ अंदोज हो रहा है, लेकिन अचानक एक बन बुलाए मेहमान आ गया। मेहमान रे निकला, जो इस सारे घोटाले का हिस्सा था और अब इस पर अमल दरामद हो गया है। इसके पैसे का निस्फ। साम का कहना है कि एक मसला है और इन्हें इसके लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। पैसा, लेकिन इस दौरान वो जहाज रानी कर सकता है। समंदर में याट पर साम रे से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, जिस पर वो इसे उलझती हुई केबल को खींचने को कहता है और इस आदमी को जहाज पर फेंक देता है। लेकिन किसी न किसी तरह नाकाबिल यकीन हद तक रे एक रस्सी पकड़कर किश्ती पर चढ़ जाता है। ताहम अचानक कोई लानच करता है साबित जासूस पर एक हारपून, और ये कि कोई सूसी जिंदा और अच्छी तरह निकला। जो को याद है कि रे ने अपने दोस्त ड्यू को मार डाला और आदमी पर एक और हारपून बजाता है। साम और सूसी आखिरकार अकेले हैं और सुनहरे बालों वाली इसे एक कॉकटेल पेश करती है, लेकिन वो बेइतबारी से देखती है। साम की आंखों में देखता है और इसे बताता है कि वो वैसे भी तैरना नहीं जानती, इसलिए वो मारने वाली नहीं। वो साम को एक कॉकटेल पीने के लिए ले जाता है, लेकिन ये जहर निकला। फिर हमारी खूबसूरत लड़की बनाती है। वो हादसाती तौर पर अपने हाथ के एक झटके से जहाज पर गिरा और जहाज में चला गया। ये फिल्म का इख्तिताम मालूम होता है, लेकिन हमें सूसी की दादी के पास ले जाया जाता है, जिसका जासूस ग्लोरिया ने दौरा किया। वो पूछती है कि वो साबित जासूस रे के बारे में क्या जानता है। दादी ने इसे बताया कि वो यहाँ एक सादा सी औरत को देखने आया था जिससे इसने शुरुआत की थी। एक रात इसे मारा पीटा गया और शैतान, जो इस लड़के से मोहब्बत करता था, ने ये देखा और इसका दिफा किया। और फिर जासूस ने सूसी को अपने सामने गोली मारकर हलाक कर दिया। तो रे ने लड़की को दोबारा जेल में डाल दिया। दादी कहती हैं कि केली के दादा करते थे, यहाँ शिकार के लिए आया था और एक बार एक लड़की को यहाँ लाया जो इससे हामिला हो गई, और इसने इसे दलदल में फेंक दिया और बच्चे को औरत ने गोद ले लिया और इसका नाम सूसी रखा। तो ये पता चलता है कि सूसी और केली की माँ सौतेली बहनें हैं और केली के लिए सूसी एक खाला है। जाने से पहले ग्लोरिया एक किश्ती देखती है जिसे सूसी की दादी का बेटा बेचने की तैयारी कर रहा है। मालूम हुआ कि किश्ती सूसी की थी और लड़की इसका स्टीयरिंग करने में बहुत अच्छी थी।
हम ये भी जानते हैं कि लड़की ने जहानत के टेस्ट में हैरत अंगेज तौर पर ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। हमें आखिरकार पता चला कि कहानी कैसे शुरू हुई, क्योंकि यहीं से ये सब शुरू हुआ। केली, एक तालिब इल्म, और इसके उस्ताद साम के दरमियान एक बार में मुलाकात। लड़की ने टीचर को गोली दी और रात इसके साथ गुजारी और इसे मारा। सूसी जो तस्वीरें लाती है वो उस्ताद को जेल से फरार होने में मदद न करने पर नाराजगी का बाइस बनती है। चालाक लड़की रकम घोटाले की मंसूबा बंदी करती है और साम के जरिए वो जासूस रे को लाती है ड्यू के दोस्त को गिरफ्तार करने और कत्ल का मुअम्मा हल करने के लिए अपने काम के साथ साथ। और बाद में सैम के जरिए केली मुलविस थी और जासूस रे इस रात केली को मारने आया और खुद को कंधे में जख्मी कर लिया। सूसी कत्ल को असटीज करने के लिए अपने दानत ननगे